सेवक हुंदे ने फुल गुलाब वर्गे, घर घर ये महक खिलारदे ने। खुशखबरी लोकां नूं देण सच्ची, दूतां वांगर स्नेह प्रचारदे ने। सेवक हुंदे ने फुल गुलाब वर्गे, घर घर ये महक खिलारदे ने। खुशखबरी लोकां नूं देण सच्ची, दूतां वांगर स्नेह प्रचारदे ने। खुशखबरी लोकां नूं ये देण सच्ची, दूतां वांगर स्नेह प्रचारदे ने। कैवन खोसला अर्ज गुजार कहंदे, कैवन खोसला अर्ज गुजार कहंदे। मंगल खोसला संत पुकारदे ने, मंगल खोसला संत पुकारदे ने। की पुकारदे ने रब दे सेवक? खुशखबरी दा प्रचार प्रभु यीशु मसीह असीसां बरकतां वंडण लई इस जगत विच आए, जिन्हां ने अपने प्यारे सेवकों की ड्यूटी लगाई। वो घर घर जाके परमेश्वर की खुशखबरी का प्रचार करते हैं कि सारे लोग परमेश्वर के सेवकों के दसे हुए संदेश को कबूल कर और परमेश्वर दी असीसां दे वारिस बन जाण। अज जिन्हां घरां दे विच खुशियां नहीं, असीसां नहीं, बरकतां नहीं, परमेश्वर की बाणी ये बयान करती है कि परमेश्वर के सेवकों को कबूल कर, वो लोग सेवकों के दसे हुए स्नेह को कबूल कर और परमेश्वर दी असीसां नूं हासिल कर लैण। ते सो अज दा दिन, अज दी एक घड़ी, अज दा समा साडे सारिआं लई खुशियां भरिआ समा है, मुबारक समा है जो परमेश्वर ने अपने सेवकों द्वारा अज समा दिता है कि असीं उहदे दिते हुए संदेश को सुनिए और कबूल करिए। परमेश्वर के चरणों चों परमेश्वर दीआं बरकतां हासिल करिए, क्योंकि परमेश्वर के सेवक जदों परमेश्वर का संदेश साडे घरां विच आके दसदे ने ते परमेश्वर का दस्सिआ होया संदेश साडे घर विच वचनां दी महक खिलारदा और साडा घर खुशहाल हो जांदा। जो अज हफ्ते का पहला दिन उस महान परमेश्वर ने साडी जिंदगियां लई खुशियां भरिआ दिन दिता है। आओ अज के दिन लई उस सच्चे जिउंदे परमेश्वर दे शुक्रगुजार हां, उसदे धन्नवादी हां जिसने अज समा दिता कि अज दे दिन नूं असीं खुशियां विच देखीए, बरकतां विच, सुख शांति विच देखीए। आओ सिरां नूं प्रार्थना करिए। मेहरबान धरती ते आकाश दे मालिक, साडे सारिआं दे सिरजनहार प्रभु यीशु मसीह दे वसीले साडे स्वर्गी पिता, प्रभु यीशु मसीह तुहाडे पवित्र जिंदा नाम अज तुहाडे चरनां च प्रार्थना करदे हां। सारे लोकां ते तेरी असीस आ जाए, हर घर विच खुशियां दा मींह बरसाओ, बरकतां दा मींह बरसाओ, सारिआं ते तुहाडी किरपा बनी रहे। अज प्रभु जी लाइव रिकॉर्डिंग द्वारा जो तुहाडे दिते हुए संदेश ने तुहाडे सेवक दी जुबानी तेरे लोकां तक पहुंचाया जा रहा, सारिआं ते अज दा संदेश खुशियां दा संदेश बन जाए। सारे घरां विच खुशियां दे बदल छा जाण, हर शैतान दी ताकत, बुरी आत्मा, बेबरकती दी आत्मा लेके निकल जाए। तुहाडे लोकां ते तुहाडे प्रताप दा डेरा लग जाए। तेरी कृपा सब दे नाल हो। बेनती नूं सुनिया, कबूल कीता। तुहाडे बेटे अपने खुदावन
प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जिंदा नाम च दुआ मंगते हैं, आमीन। सो पेश है संत दिंदे बाणी दा होका, प्यार यीशु दा बड़ा अनोखा, चावां ते सदरां नाल लोकी विच खुशी दे भरदे ने। घर आए रब दियां संतां दा लोकी वेख स्वागत करदे ने। जिहड़े स्वागत करदे रब दे सेवकां दा, उन्हां दा घर खुशियां दे नाल भर जांदा। सो पेश है संत दिंदे बाणी दा होका, प्यार यीशु दा बड़ा अनोखा, चावां ते सदरां नाल लोकी, चावां ते सदरां नाल लोकी विच खुशी दे भरदे ने। घर आए रब दियां संतां दा लोकी वेख स्वागत करदे ने। घर आए रब दियां संतां दा लोकी वेख स्वागत करदे। सेवक हुंदे ने फुल गुलाब वर्गे, घर घर महक खिलार देने। सेवक हुंदे ने फुल गुलाब वर्गे, घर घर ए महक खिलारदे ने। खुश खबरी लोकां नूं देण सच्ची, दूतां वांगर स्नेह प्रचारदे ने। खुश खबरी लोकां नूं देण सच्ची, दूतां वांगर स्नेह प्रचारदे ने। कैवन खोसला अर्ज गुजार कहंदे, मंगल खोसला संत पुकार देने। कैवन खोसला अर्ज गुजार कहंदे, मंगल खोसला संत पुकार देने।
पाउंदे जिस घर विच फेरा खुशियां दे नाल भर जांदा वेड़ा। उस घर विच खुशियां आ जावन जिस घर विच बाणी पढ़दे ने। घर आए रब दियां संतां दा लोकी वेख स्वागत करदे ने। जदों ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਰਾਹ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ रिश्तेदार भैन भरावां नूं सज्जणा मित्रां दोस्तां नूं ओह इकट्ठे कर लैंदे ने क्योंकि अंदर उन्हां दे चाह हुंदा है रीझ हुंदी है रब दे सेवकां नूं बुलाउण दी ते स्वागत करन दी। संत दिंदे बाणी दा होका प्यार यीशु दा बड़ा अनोखा। चुने हुए लोग ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕੀ ਚਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਧਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ संत पाउंदे जिस घर विच फेरा खुशियां दे नाल भर जांदा वेड़ा। संत पाउंदे जिस घर विच फेरा खुशियां दे नाल भर जांदा वेड़ा। उस घर विच खुशियां आ जावन उस घर विच खुशियां आ जावन जिस घर विच बाणी पढ़दे ने। घर आए रब दियां संतां दा लोकी वेख स्वागत करदे ने। गर्मी ना आयो सच सर्दी वेंदे बाणी लैके नित तुरे ही रहिंदे। गर्मी ना आयो सच सर्दी वेंदे बाणी लैके
ਦੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਚੋਂ ਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਗਰਮੀ ਨਾ ਸੱਚ ਸਰਦੀ ਵੇਂਦੇ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਗਰਮੀ ਨਾ ਸੱਚ ਸਰਦੀ ਵੇਂਦੇ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਏ, ਉਹ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣਦਾ ਏ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਧਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਆਏ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਆਏ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਚਾਓ ਤੇ ਸੱਚਾ ਰਖਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਖਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਾ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਅਤ ਦਲੇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦਾ ਕੰਬਦਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਗਰਮੀ ਨਾ ਸੱਚ ਸਰਦੀ ਵੇਂਦੇ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਤ ਤੁਰੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ।
घर विच संत खुदा दे करदे बैठ दुआवां स्वर्गां विचों वेख यसू जी घलदा ठंडियां छावां अपने सेवकों की ड्यूटी लगाई कि तुसी जिस घर में जाओ उस घर की सुख मंगो। जदों परमेश्वर के सेवक प्रभु यसु मसीह के दिते हुए इख्तियार को लैके जाते हैं, उसके दिते हुए अधिकार के नाल जाते हैं, जिस घर में चले जाते हैं, जदों उस घर में बैठ के उस घर के परिवार समेत प्रार्थना करते हैं, दुआवां करते हैं, ते परमेश्वर अपने संतां दियां दुआवां नाल स्वर्गां तो ठंडियां छावां भेज दिंदा है, ठंडियां हवावां भेज दिंदा है। जदों पवित्र आत्मा परमेश्वर के सेवकां दी दुआ नाल उस घर विच आउंदा ते स्वर्ग तो पवित्र आत्मा बरकतां दा मींह लैके आउंदा है, खुशियां दा मींह लैके आउंदा है। परमेश्वर दे सेवक उस घर विच निहाल हो जांदे, खुशहाल हो जांदे, वो घर खुशहाल हो जांदा है। जेड़े घर विच संत खुदा दे करदे बैठ दुआवां स्वर्गां विचों वेख यसू जी घलदा ठंडियां छावां स्वागत करी संगत सारी विपन बैठा क्यों तू मन धारी
अज सोचने की जरूरत नहीं, मन च विचार करने की जरूरत नहीं। अपने आप को दलेर करना, दलेर करके कीती कमाई नूं रब दे चरनां च ला देना। क्योंकि प्रभु दे पवित्र वचन करंथियां दे खत विच लिखिआ है, गल काहदी है, जिहड़ा घट बीजदा ओह घट वड्डेगा, जिहड़ा खुले दिल बीजदा ओह खुले दिल ही वड्डेगा। खुले दिल सानू क्यों बीजना चाहिए? क्यों रब दी बाणी सानू कहंदी है, जिहड़ा खुले दिल बीजदा ओह खुले दिल ही वड्डदा, ते खुले दिल ही भड़ोलियां च इकट्ठियां कर लैंदा है। उत्थे लिखिआ है, जे तुसीं खुले दिल खोल के अपनी नेकी की कमाई नाल परमेश्वर की सेवा करोगे ते तुहाडे कोल धन दौलत, अनाज, दुनिया दी बरकतां, सारियां चीज़ां वाफर होणगियां, भाव लोड़ तो ज़्यादा होणगियां। तुसीं किसी को लओगे नहीं, सगों लोकां नूं दिओगे। लिखिआ लैण नालों देना मुबारक है। सो शायरी ने बयान किया है, सो बड़े ध्यान नाल जरा मन ला के कान ला के ध्यान नाल सुनना। इमानुएल बैठा क्यों तू मन तारी, स्वागत करी संगत सारी। इमानुएल बैठा क्यों तू मन तारी, स्वागत कर रही संगत सारी। कदमां दे विच भर दे घर आए रब दियां संतां दा, लोकी वेख स्वागत कर दे घर आए रब दियां संतां दा, लोकी वेख स्वागत कर दे। मंगल जाए जिधरों दी लंघे, करे संगत स्वागत फुल्लां नाल रंगे। मंगल जावे जिधरों दी लंघे, संगत स्वागत फुल्लां नाल रंगे। करन स्वागत संतां दा, करन स्वागत संतां दा, लोकी राहां दे विच खड़ खड़ के करन स्वागत संतां दा, लोकी राहां दे विच खड़ खड़ के। इनू कहते हैं परमेश्वर के संतां का स्वागत। परमेश्वर के सेवक जिहड़े राह चों लंघदे उन्हां राहां लोकी फुੱਲ बरसा देण।
ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਲਿਖਿਆ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਦਰਖਤ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਚੰਗਾ ਦਰਖਤ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਚੰਗੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਰਾ ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ। ਚੰਗਾ ਦਰਖਤ ਕਦੇ ਬੁਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਦਰਖਤ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ, ਉਹ ਰਾਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੰਗਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਸਵਾਗਤ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ। ਮੰਗਲ ਜਾਵੇ ਜਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ, ਕਰੇ ਸੰਗਤ ਸਵਾਗਤ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗੇ। ਕਰਨ ਸਵਾਗਤ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਕਰਨ ਸਵਾਗਤ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਆਏ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਆਏ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, 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 ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਵਚਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲੂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਂਗਰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਆਏ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 49 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 25 ਐਤ ਚੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਪੈਗਾਮ, ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਕਦਾ? ਲਿਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਮਦਦਗਾਰ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਹੇਠਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਜਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜੜੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ, ਬੰਦ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਰਕਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ? ਉੱਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ। ਲਿਖਾ, ਹੇਠਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ। ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ। ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 128 ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਣਗੇ। 92 ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਧਰਮੀ ਖਜੂਰ ਦੇ ਬਿਰਛ ਵਾਂਗ ਫੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਲਬਨਾਨ ਦੇ ਦਿਆਰ ਵਾਂਗ ਵਧਦਾ ਜਾਏਗਾ।
ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਉਤਪਤ ਅਨੀਜਾ ਦੀ 25 ਆਦਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਗਿਆਈਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਸਵਰਗੀ ਬਰਕਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਸੋਚਾਓ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸੀਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਪੇਸ਼ ਹੈ, ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਰਸਾਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਰੂਹ 'ਚ ਭਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਭਰ ਜਾਓ। ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਸੰਤ ਵਿਛੜੇ ਰੱਬ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਆਤਮਿਕ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਵੇਲੜ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਥੇਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੇ ਆਖਣ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਘੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ। ਦੁਆ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪ ਖੁਦ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਕ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਮੰਗਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਤਮਿਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਵਿਛੜੇ ਰੱਬ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬਾ ਸੰਤ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕੋਈ, ਸੰਤ ਵਿਛੜੇ ਰੱਬ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦਾ। ਰੱਬਾ ਸੰਤ ਨਾ ਵਿਛੜੇ ਕੋਈ, ਸੰਤ ਘਰ ਆਵੇ ਰੱਬ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਭਈ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ। ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ। ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਸਹਿਜ ਲੈ ਕੇ
खुशियां ते रब दा कलाम। फुल बरसदे होण रौनकां बंदगी जिथे करदे, दूर हो जांदी भुख गरीबी नी रहमत दे भरदे। जिहड़े रब दे चुने होए लोग कदी सवार ही नहीं पैदा हो सकता कि वो अपने आप तुरे फिरन। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਣਖੀ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਘਰ ਰੌਣਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭੁੱਖ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਮੀਂਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਰਸੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲਿਖਿਆ ਫੁੱਲ ਬਰਸਦੇ ਹੋਣ ਰੌਣਕਾਂ ਬੰਦਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦੇ, गरीबी रहमत दे वरदे। फुल बरसदे होण रौनकां बंदगी जिथे करदे, दूर हो जांदी भुख गरीबी रहमत दे वरदे। करदे दूर बीमारी सारी, सेवक लैके आउंदे ने खुशियां ते रब दा कलाम। सेवक लैके आउंदे ने खुशियां ते रब दा कलाम। रख के सेवक जान तली ते सेवा दे विच रहिंदे, पूरियां करदा गल खुदाया सेवक जेड़ी कहिंदे। रख के सेवक जान तली ते सेवा दे विच रहिंदे, पूरियां करदा गल खुदाया जेड़ी गल मूंह तो कह देना पूरी करके बैठावे रब। वो चुने हुए नहीं, कहन कुछ तो होवे कुछ, वो तो एवं सोचे बढ़ाते ने। इन्हां तो होशियार रहो। लिखा वेखो मैं तुहानूं भेडां वांग बघियाड़ां विच भेजदा, तुसीं कबूतरां वर्गे भोले ते सप्पां वर्गे सियार हो। बघियाड़ां तो बचना ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸਚੇਤ ਹੋ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਸੀ ਮੰਗਰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਦਾਅ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾੜ ਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੇਵਕਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਤਮਿਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਰੱਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਨਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ अपने मूँह तो रब नूं कहंदे ने रब नूं पूरा करके विखाउणा पैंदा। सो लिखिआ
घर घर दे विच लैके जांदे, घर घर दे विच लैके जांदे खुशियां दा पैगाम सेवक लैके आउंदे ने, खुशियां ते रब दा कलाम सेवक लैके आउंदे ने, खुशियां ते रब दा कलाम। प्यार जान नूं रब दे लेखे लाई, दस के बाणी रूह बचाउंदे यसू दी देन गवाई। प्रभु यीशु जी ने कहा जेड़ा मेरे बदले अपनी जान गवाएगा वो अपनी जान नूं लभ लवेगा, जेड़ा मेरे बदले अपनी जान बचावेगा अपनी जान गवा लेगा। प्रभु यीशु जी ने कहा मेरा चेला हो जेड़ा अपनी सलीब मोढे ते चुक के तुरदा, प्रभु वाली सलीब नहीं अपनी सलीब। वो की लिखा मेहनत च ढिले ना पाओ, प्रार्थना लगातार करो, आत्मा सरगर्म रहो, ओदे हुक्म पूरे करने। जेड़ा भी ओदे हुक्म पूरे नहीं करता वो कभी सफल नहीं होता, वो सफलता हासिल नहीं कर सकता। मुबारक हो सेवक जेड़े अपनियां याना तो वध के वो महान प्रभु नूं प्यार करते हैं कि परमेश्वर उन्हें हर स्थान ते सफलता दिंदा है। सुनिया कदे न करन प्यार जान नूं रब दे लेखे लाई, दस के बाणी यसू दी देन गवाई। कदे न करन प्यार यार नूं रब दे लेखे लाई, दस के बाणी रूह बचाउंदे यसू दी देन गवाई। दुख मुसीबतां विचों लंघदे, दुख मुसीबतां विचों लंघदे पींदे दुख दा जाम सेवक लैके आउंदे ने, खुशियां ते रब दा कलाम सेवक लैके आउंदे ने, खुशियां ते रब दा कलाम। सेवक कोलों सुन ले बाणी जे तू जिंदगी पाउणी, सुन के बाणी कैमन खोसला कहंदे बरकत पाउणी। सेवक कोलों सुन ले बाणी जिंद खुशहाल बनाउणी, सुन के बाणी कैमन खोसला कहंदे बरकत पाउणी। सेवकां दे मूंह ते निकले होए सबर जदों असीं सुणदे हां ते कबूल करदे हां साडी जिंद खुशहाल हो जाती, जिंदगी खुशियां नाल भरपूर हो जाती है। बाणी सुन के जदों असीं कबूल करदे हां ते रब दे सेवकां दे द्वारा सानूं बरकतां मिलदियां। सो ठीक है सारी ने बयान किया है सेवक कोलों सुन ले बाणी जे जिंद खुशहाल बनाउणी, सुन के बाणी कैमन खोसला कहंदे बरकत पाउणी। सो लिखा है सेवक कोलों सुन के बाणी जिंद खुशहाल बनाउणी, सुन के बाणी कैमन खोसला कहंदे बरकत पाउणी।
ਵੇ ਕਰੋ ਸਲਾਮ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਰੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਸੇਵਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਅੱਜ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਸੋ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਝੁਕਾਈਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਰਨਹਾਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਉਸ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅੱਜ ਇਸ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸੇ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਹਰ ਕਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਬੇਬਰਕਤੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਖੀ ਕਰਿਓ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਨਾਮ 'ਚ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜੋ ਤੂੰ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਜਮੈਸ ਨਾ ਪੈਣ ਦਿਓ ਸਗੋਂ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੁਦਰਤ ਜਲਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤੇ ਰਹੇ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੋਈ ਮਸੀਹ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਘਰ ਖਾਨਦਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਜੈ ਮਸੀਹ।